मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई मु नै आछि कोन पिला माने तम मानकर क्वेश्चन आंसर 80 मार्क रो पिला माने मैराथन क्लास पिला माने तो कोन VST जोड़ा वेरी सिमिलर टेस्ट तमे आलोचना करिबा तो चला हम स्टार्ट करिबा वीडियो देखिया पूर्व चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को दबाई दबो नया नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो तो देखिए पिला माने क्वेश्चन आंसर कौन जी 3 घंटा तो समय तमे कौन केमती क्वेश्चन आंसर सब करबा बुझियला तो से विषय हम आज आलोचना करबा तो प्रथम क्वेश्चन कौन देछि चलो फर्स्ट हम ताको देखिबा काहाठारे बादन्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती धनी दरिद्र वित्तशाली भोगी तो काहाठारे बादन्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली कहिसंती ना दरिद्र काहाठारे ना दरिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंढाशाला भितरे गधिया केउ पोशाकरे रहे मेंढा पोशाक गधिया पोशाक साधा पोशाक धला पोशाक मेंढाशाला भितरे गधिया केउ पोशाकरे रुहे ना मेंढा पोशाकरे रुहे। नेक्स्ट केउ पीठस्थली को लेखक भुवन मोहन बोली आख्या देइचंती कोणार्क मंदिर श्री मंदिर लिंगराज मंदिर केदार गौरी केउ मंदिर पिला माने ना कोणार्क मंदिर को कोन ना भुवन मोहन बोली आख्या देइचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे रु बाहरुथिबा कागजटीर नाम कोन दैनिक समाज इलस्ट्रेटेड वीकली संडे स्टैंडर्ड नव भारत कोन हबो ना संडे स्टैंडर्ड। नेक्स्ट परवर्ती क्वेश्चन विशेषज्ञ मानकर केउ देश रे विशेष मूल्य नै विशेषज्ञ मानकर अमेरिका भारत इंग्लैंड जापान कोन हबो ना भारत विशेषज्ञ मानकर भारत देश रे विशेष मूल्य नै। परवर्ती क्वेश्चन अलकापुर रे थिबा प्रिया पाखकु किए उदंत पठाइतला किए ना अलकापुर रे थिया प्रिया पाखकु विरही जक्षटिए उदंत पठाइथिला। नेक्स्ट केउ शासन रे लोके निज निज को शासन करंती केउ शासन रे गणतंत्र शासन रे लोके निज निज को शासन करंती कोन ना गणतंत्र शासन रे। परवर्ती क्वेश्चन सरकारक योजना लोके न बुझिवार कारण कोन सरकारक योजना ना सरकारक योजना न लोके न बुझिवा कारण होची जनसाधारणक शिक्षार अभाव कोन ना जनसाधारणक शिक्षार अभाव। तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन भारत सरकार अमेरिका रे थिबा छात्र पाखकु कोन चिठी लिखितले पिला माने तो विषय होची स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार प्राबंधिक गोलक बिहारी धड़ भारत वर्ष रे विशेषज्ञ मानको विशेष सम्मान मिलु नथिबारु भारतीय छात्र माने पाठ पढ़ी सारिला परे अमेरिका छाडी आसीबाकू चाहुनांती सेथि पई भारत सरकार अमेरिका थिबा जने छात्रंक पाखकु चिठी रे लिखितिले भारत सरकार तो अमेरिका सरकार परि धनी नुहंती तेणु अंततः निज देश रे सेवा करिया पई निज देश को फेरी आसंतु। नेक्स्ट केउ मानकु निराश न करी अविरत बारीपात करिवाकू लेखक जलद को अनुरोध करछन्ती केउ मानकु ना विषय पुष्पपुर वर्षा वर्णन लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही वनवासी मानकु निराश न करी अविरत बारीपात करिवाकू लेखक जलद को अनुरोध करिछन्ती कारण वनवासी माने जलद व्यतीत आउ काहार अनुग्रह लोड़ंती नाही सदार्जित धन रे उदर पोषण सुंदर स्वास्थ्य निर्मल मन सेमानक जीवनर कोन ना काम्य थिबारु सेमानकु निराश न करी अविरत बारीपतरे वनभूमि को श्यामल ओ उर्वर करिदेबाकू कवि जलदकू कहिसंती। नेक्स्ट अगाधु कथा सुनी पुरोहित कोन कले ना अगाधु विषय 3 तुंडरे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा अगाधु कथा सुनिबा पूर्वरु पुरोहितंकु पाणु और राधु से पुरोहितंकु पाणु ओ राधु से बोही नेउथवा छेली को कुकुर बोली कहिथिले अगाधु छेलीटी को जातिया कुकुर बोली कहितबारु पुरोहित सेठी छेलीटा को रास्ता उपरे ठिया ठिया कचाड़ी देले रागरे लाजरे आउ भल चषमा हळटिए न किणी एमिति हटहटा होइतिबा जोगु दुखरे निज कर्मकु निंदी जजमानकु अभिशाप देई गाडकु दौड़ी थिले। तापरे 3 मार्किया क्वेश्चन
ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ବିଷୟ ପୁଷ୍ପପୁରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ ନା ବନବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମିର କେତେକ ସୂଚନା କଣ ନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଳଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି, ଗୋପାଳର ବେଣୁଶୂନ୍ୟ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବ ମାନଙ୍କ ବେଣୁଶୂନ୍ୟର ଅନୁକୃତିର ଲଳନାକଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ନିନାଦିତ କରୁଥିବ, ସେଥିରୁ ଜଳଦ ବନବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବିଷୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶହ ଶହ PhD DLT ଧାରା ବାହାରୁଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଳ ଯାହା ଉପରଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଖାଲି ଆବାଜରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କବିତା ବିଭାଗ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ, ବିଳାସୀୟ ବସନରେ, ସୁବ୍ୟୟରେ, ଦାନ କରିବାରେ। କଣ ହେବ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନବଭାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କୁ, ସୁନାର ସୀତାଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ନବଭାମା ବୋଲି ରାମଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ, ଧରିତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଣୟ ପିୟୁଷରେ କଣ ମିଶିଛି? ମିଳନ ଅମୃତ, ବିରହ ବିଷ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ହଳାହଳ, ନିର୍ଯାତନର କୁଟିଳତା। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ବିରହର ବିଷ। କଣ ନା ବିରହର ବିଷ। ନେକ୍ସଟ, କବି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ କାହା ସହ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେନ ପରି, ସିଂହ ପରି, ବାଘ ପରି, ହାତୀ ପରି। କିପରି? ନା ସେନ ପରି। 1 ମାର୍କିଆ, ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ନା ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଅବରୋଧ ସମୟ ଗୋଧୂଳି କାଳ ଥିଲା। କଣ ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା? ନା କବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୁ ଦୁରୁନୀତିଶିରେ ବନ୍ଦେ, କିଏ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି? ନା ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ତଥା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁନତଶିରେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି କହି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। 2 ମାର୍କିଆ, ଯମଦୂତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ନା କବିତା ମନ୍ଦିର ବିରହୀ ବ୍ୟଥାର କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସିପାହୀକୁ କବି ଯମଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ଯେଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ତା ହୃଦୟରେ କରୁଣା ନଥାଏ, ସେହିଭଳି ସିପାହୀ କବିଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହିଁ। ଯମଦୂତ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସିପାହୀର ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଜୟ ହଉ ପୀଡ଼ନର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା କବିତା ବାର୍ତ୍ତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ପୀଡ଼ିତ ତାର କାରଣକୁ ସେତେ ଖୋଜିବ। ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ପୀଡ଼ନର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ କରିବ। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପୀଡ଼ନକୁ ନିର୍ମଳ କରିବ। ତେଣୁ କବି ପୀଡ଼ନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପରା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବି ବଡ଼ପଣ। କବିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ଭଳି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କବି ଖାଦକ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବା ବାଜପାରାର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 3 ମାର୍କିଆ,
ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିତା ହଉଛି ବଡପଣ। କବି ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କି ଦରବାରରେ ନିଜର ବଡପଣ ଦେଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ଲୁଣ୍ଠି ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆଙ୍କ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଏଭଳି ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଘୃତକୁ ଘୁଷୁରି ମୁଖରେ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ବୋଲି କବି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ। କବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର। ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିମାନ କରି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରି ଭୁଲିଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କଣ? 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର 5ଟା MCQ। ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା ଯାଜପୁର। ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ନେକ୍ସଟ, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୋଇଲିଟି କିଏ? ଫୁଲ, କନି, ରାଧି, ପଦୀ। କିଏ? ନା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୋଇଲିଟି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରାଧି। ନେକ୍ସଟ, ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ଆଳତି ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି? ନା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। କାହାର? ନା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ନେକ୍ସଟ, ମାଷ୍ଟରଜୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? 5 ଟଙ୍କା, 6 ଟଙ୍କା, 7 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 5 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କଛପଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା? ଲୋଭୀ, ବୁଦ୍ଦୁ, ପଙ୍ଗୁ, ଗର୍ବୀ। କଣ? ନା ବୁଦ୍ଦୁ। 1 ମାର୍କିଆ। ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? ନା ସୋମନାଥ ଶେଷରେ ନିଜର ନାତି ବିଜୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଅରୁଣର ଫଟୋଖଣ୍ଡିକ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା? ନା ଅରୁଣର ଫଟୋଖଣ୍ଡିକ ଭେଲଭେଟ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମନୁ କାହାର ନାମ ଥିଲା? ନା ମନୁ ପୋଷା ପାତିମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆର ନାମ ମନୁ ଥିଲା। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କହିଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଦେଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶୀ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଶିକ୍ଷିତ, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି, ସଭ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କଥା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ। ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବାଜୁଥିବା ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ହୁଳହୁଳି ଓ ତୋପର ମିଳିତ ଶବ୍ଦରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ସବୁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଜୟନାଦ ତାଙ୍କୁ ସୁଦକ୍ଷିଣ ଶାଳକ ରୂପେ ବିଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଗଙ୍ଗାର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ବେଣୀ ବନ୍ଧନ ପରି ମନେ ହୋଇଛି? ନା ଗଳ୍ପ ରୂପନୟନ ସାର। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲ କିରଣ ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ି ଲାଲେ ଲାଲ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତକେଶୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ଯେପରି ବେଣୀ ବନ୍ଧନ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କେଶକୁ ମୁକୁଳ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବ। ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଲାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କଥାକାର ତା ସହିତ ମହାଭାରତର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଂସମାନେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କେଉଁ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଚର। ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ହଂସମାନେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ଅଧକୋଷ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ନେଇ କଣ ହେଲା?
ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଇ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଇଁଛକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅବତରଣ ନ କରି ଏକଥା କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ବୋଲି କମୁଗ୍ରୀବ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହଂସମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅବତରଣ ନ କରି ଏକଥା କହିଥିଲେ ତମ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, ମାଷ୍ଟରଜୀ କ'ଣ କଲେ ଏ ଅଚେତନ ଜାତିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚେତନା ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ବୋଲି ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି? ନା ଗଳ୍ପର ଉପନୟନ ସାର ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଅଶୋକ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ପ୍ରତି ସରକାର ଉଦାସୀନତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଅପରାଧ ମନେ କରି ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଭୁଲି ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ଷମତାନ୍ଧ ମଦ୍ୟପ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟରଜୀ ଲମ୍ବା ଚାବୁକ ଧରି ଏ ଜାତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏ ମୃତ ଜାତିର ଚେତନା ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଏବଂ କବିତା। କବିତା କ'ଣ ଦେଇଛି? କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁଟି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କଳା ବଳେ। ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥେ ଯାର ନାମ ହୋଇଛି ଅମର ବନେ ଅଙ୍କିତ, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଐର ନରପତି ହେଲେ କାଳତୁଣ୍ଡେ କବଳିତ। କାହିଁ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୀପତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ରବି, ନୀଳଚାଳେ ସ୍ଥାପି ଏହି କୀର୍ତ୍ତିକଳି କଳୁଷ ପର୍ବତ ପବି। କାଳଗର୍ଭେ ଭବେ ଲୀନ ହେଲେ କେତେ ମହାପତି, ମହାଯଶା ହୋଇଅଛି ଯାଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସୌଧ ଏବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକର ବସା। ଶୈବାଳ ପାଷାଣ ଭେଦିରେ ସୌଧ ହୋଇଛି ନୀଳ ବରଣ, କୃମି ତନ୍ତୁଜାଲ ହୋଇଅଛି ଏବେ ଗବାକ୍ଷର ଆସ୍ତରଣ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୀପାଲୋକେ ଉଠୁଥିଲା ଯହିଁ ଅଗୁର ଧୂପର ଘଟା, ତିମିରକୁ ତହିଁ ବିଜନେ ପକ୍ଷବାତେ ଚମ ଚଟା। ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି, ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭବରୂପକ ଭଙ୍ଗଭୂମିରେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ, ଚିରକାଳ କେହି ରହିନଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ସମସ୍ତେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଔର ନରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଦେଇଛି, ଔର ନରପତି ଖାରବେଳ କାଳତୁଣ୍ଡରେ କବଳିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି ନରପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କାହାକୁ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ରାଜାମାନଙ୍କର କ'ଣ? ନା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁକର ବସାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାସାଦ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚମଚଟାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଅନ୍ଧାରରେ ବିଜନରେ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା। ଅଣ୍ଟି ଚୋରି ତଣ୍ଟି କଟା, ଧୀର ପାଣି ପତ୍ର କାଟେ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତାପରେ 1/3 କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ପତ୍ର ନହେଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 11 ମାର୍କିଆ କ'ଣ? ନା ଗ୍ରାମାର। ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା, ନା ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ହଉଛି କପାଳ ଖୋଜିବା। କ'ଣ? ନା କପାଳ ଖୋଜିବା। ତାପରେ କପାଳ ଫାଟିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ? ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ନେକ୍ସଟ, ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କ'ଣ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ନା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ସେ କ'ଣ ହବ? ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଆକାଶର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ? ନା ପାତାଳ। ଉଦ୍ବେଗର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଉଦ୍ବେଗ ହବ ନିରୁଦ୍ବେଗ।
ପାବନୀର ହବ ପବନ ପୁତ୍ର, ଦୀର୍ଘଇ ପାବନୀର ହବ କଣ ନା ପବିତ୍ର କାରିଣୀ। ବାଳିଶ ଦୀର୍ଘଇ ହବ ନାରୀ ରତ୍ନ, ହର୍ଷେଇ ବାଳିଶ ହବ କଣ ନା ମୂର୍ଖ। ଶୋଭନ ଶ୍ରୀ ଯାର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଶୋଭନ ଶ୍ରୀ ଯାର ନା ସୁଶ୍ରୀ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଭିତରୁ ନା ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଏଇଟା ଅପରାହ୍ନ, ଆର ଶୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଏଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଏମଆଇଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆର 80 ମାର୍କ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ। ତ ଭିଏସଟି ଯୋଉଟା ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା କଣ ନା କଲେଜରେ ବି ଯାହାର ଭିଏସଟି ହଉଥିବ, ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ଭିଏସଟି ହୁଏ, ତ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ପକାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଭିଏସଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହୁଏ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।